ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ومن المصائب التي ابتلي الأمة الإسلامية بها اليوم المجاهرة بالمعصية ونشر الفساد في شتى أنواعه. ومن المجاهرة أن يرتكب الشخص الإثم علانية أو يرتكبه سرا فيستره الله عز وجل، ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله له. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها. ومعناها أن يرتكب الشخص الإثم علانية أو يرتكبه سرا فيسره الله عز وجل، ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على ذنب وقد ستره الله فيصبح فيتحدث بذنبه ويقول: يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت. والمجاهرة أيها الإخوة أنواع، منها المجاهرة بمعنى إظهار المعصية، والذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين: الأول إظهار المعصية، والآخر تلبسه بفعل المجانين. ومن المجاهرة إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية، كأن يحدث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الذين لا يتمتعون بمعافاة الله عز وجل. ومن المجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفساق بعضا بالتحدث بالمعاصي. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية، ولا تبقى له غيبة، ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك. وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه ردع لأمثاله فيتركون تشييع جنازته. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، إذا وقع المسلم في معصية الله أو تقصير فليستر على نفسه ويتوب إلى ربه، فإن الله يغفرها له، لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا، الساتر الذي يستر العيوب، الكريم الذي يبدل السيئات بالحسنات. ومن علامات هلاك الأمة المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل وعلا من فوق عرشه إلى العبد، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم جدا، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية.
وقد روي عن بعض السلف أنه قال لا خير في من لا يستحي من الناس وإن الحياء كما علمتم من الإيمان وإنه لا يأتي إلا بخير وأنه خلق الإسلام وذلك أنه يجر إلى الكمالات وإلى الفضائل وإن صاحب الحياء يبتعد عن المجاهرة بالمعاصي فيحمل الحياء العبد على فعل ما يستحيا من تركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. ومن الآداب الإسلامية أن يتقي الإنسان مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان هذه زوجتي صفية فقال يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لم أكن أظن فيك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وزاد في رواية إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وكان رجلين فقال على رسلكما إنها صفية. الحديث متفق عليه. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن. ومر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال يا أمير المؤمنين إنها امرأتي فقال هلا حيث لا يراك أحد من الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman afuwarsa, muna neman Allah ya tsare mu daga sharri na kawukanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi, haka wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai, kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Zancen da ya fi kowane zance gaskiya shine alkur'ani mai girma, maganar Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta. Mafi munin zance, mafi ƙazantar zance shine zancen da yake na ƙarya, zancen da yake na bid'a, zancen da yake na sabon Allah. Shari'ar da tafi kowace shari'a ita ce shari'ar na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Mafi munin al'amura a rayuwar ɗan adam shine bid'a, bautawa Allah da abinda annabi bai zo da shi ba, da kuma da'awar cewa za a samu lada da wannan bauta, alhali manzon Allah bai karantar da wannan abu ba. Bayan haka ya ku yan uwana, Allah yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma ayoyi kamar haka: lalle waɗanda suke so su yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani, wanda suke zuwa cikin muminai,
waɗanda suke zuwa cikin musulmi suna yaɗa ɓarna, suna yaɗa fasadi, to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. Wannan ayar tana tsoratar da mu haɗarin yaɗa fasadi, yaɗa saɓon Allah a cikin mutanen kirki. Mutum ya zo garin musulmi ko ya zo cikin musulmi, amma ya zo ya rungumi saɓo, ko na bin mata, ko na shaye-shaye, ko na sace-sace, ko kuma wani abu da za a lalata tarbiyyar musulmi, ko yaɗa sharri, ko yaɗa ƙage. Da wannan aya ta sauka ne akan Nana Aisha, da aka yi mata ƙage, aka mata sharri na alfasha. Allah ya yi kuɗin goro, ya ce duk waɗanda suke sha'awar su yaɗa alfasha cikin masu imani to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da kuma lahira. Ayat tana nuna mana haɗarin bayyana sabon Allah a fili, a zahiri. Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli. Allah baya so a bayyana mummunan zance, sai dai wanda aka zalunce shi ya iya bayanin an masa ba daidai ba. Lalle Allah mai ji ne kuma mai ilimi. Allah ya ce kada ku kusanci alfasha wacce take ta fili da wacce ta ɓuya. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah ya ce gaya musu ya manzo Allah, na haramta alfasha ta fili da ta ɓoye, da saban Allah da zalunci ba tare da gaskiya ba. Qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batna wal isma wal baghya bighairi alhaq. Duka waɗannan laifuffuka ne da Ubangiji ya haramta su. Saban Allah a fili haramun ne, saban Allah a ɓoye ma haramun ne. Da waɗanda suke shiga ɗaki ko suke shiga wani guri suna ganin ba a ganin su je su ta keta dokar Allah. Wani za ka ga a garin su mumini ne shi zahiri, amma yana yin tafiya fajiri ne shi. Wani za ka ga a ƙauyensu mutumin kirki ne, an san shi da salaha, amma in ya samu dama, idan ya kauce in tahaka hurmatillah, sai ya keta alfarmar Ubangiji. Wannan alama ce ta taɓewa, alama ce ta hasara. Wannan kuma jan kunne ne ga waɗanda suke saba wa Allah a ɓoye. Mutum za ka gan shi kamar salihi, amma idan ya yi tafiya sai ya je nemi matan banza ya ajiye a wani hotel. Yanzu akwai mutanen da suna da matansu na sunna, matansu na shari'a, sun tsallake su, sun ƙaurace musu, ba su da lokacinsu, ba sa sauraron su, amma suna da matan banza a Lagos, suna da matan banza a Abuja, suna da matan banza a Dubai, suna da matan banza a America. Duk inda suka je yawo akwai mata standby na banza da suka ajiye, amma ga matansu na sunna da aka ɗaura aure da salatin annabi ba sa kulawa da su, saboda Allah ya ba su wadata, saboda Allah ya rufa musu asiri. Wasu idan aka gaya ma abin da suke yi, wallahi tallahi in ya bayyana 'ya'yansu sai sun musu jifan shaidan. Fasadin da wani yake yi in 'ya'yansa suka gane, za su iya ɗaukan tsakuwa su masa jifan shaidan saboda barna. Amma wannan labarin ku tambayi mata, za su gaya muku. Suna kama wayoyin masu gidajensu da kayan barna, fasadi, saban Allah. Wani musamman zai ɗauki yarinya yana son ta, sai ya ɗauke ta, sai ya biya mata kuɗin jirgi, ya kama mata hotel 5 star, ya kashe mata miliyoyin kuɗi, sati biyu, wata ɗaya, wata abu. Akwai wanda wallahi shekara guda yake ajiye karuwa a hotel, da ya gama zagayensa kawai zamansa take yi. Wannan kuma ba waɗanda suke irin wanda Allah ya rufa musu asiri, suka ga suna da abin hannu, ko suna da mulki, ko suna da sarauta, ko suna da kuɗi, ko suna kasuwa, ko siyasa, ko wani kujera ta gwamnati da mutum yake ɗiban kuɗi. Sabon Allah ne za ka yi, za ka gama, za ka je ka tarar da Allah, kuma kana haihuwa, za ka bar masifa da bala'i wa 'ya'yanka.
kuma irin wannan abun Allah baya kyalewa. Mutum baya kwanciya kabari sai ya ga kaskanci a rayuwar shi. Da haka wannan huduba tana magana ne akan saban Allah na fili da kuma saban Allah na ɓoye, wanda mutane ya kamata su shafa wa kansu ruwa, su sani Allah yana kallon su a duk inda suke. Allah baya son alfasha da ta fili da ta bayyane. Abinda Allah ya jarabi mutane a wannan al'umma a yau shine wasu kuma ma tsaurin idan ya kai ga ba wai su ɓuya su yi saban ba, a fili ake fitowa a yaƙi Allah. Ma'ana ko ma me Allah zai yi yayi an yi din a fili, saban Allah a fili. Za ku ga misalai masu tarin yawa. Nashrul fasadi, yaɗa fasadi, yaɗa saƙo kala-kala. Wani ma saboda baya tsoron Allah, shi fa kadai zai je yayi saban, amma zai zo ya tarar da abokanansa a dandali, ya bude bakinsa ya ce ai jiya kwana yana kaza. Wani ma zama ya zagi dan uwansa, ya ce da shi ai kai karamin dan iska ne. Ya ce shi yanzu haka 'yan mata da ya lalata sun fi 150. 150. Kaga ko agwagi ne ya dauka ya lalata su 150, ai yayi barna. Ballantana dan adam, amma yana dukan kirji ne yana faɗin haka, kuma wasu ma suna zuwa. To wannan babban laifi ne mutum ya sako a ɓoye ya zo ya bayyana, ko mutum ya zo yana dukan kirji ya ce yau ni mutum nawa na kashe, in banda ma yanzu Allah ya mana salaha, ai da mun yi kaza mun yi kaza, da abu kaza duk mu muke. Wannan ba daidai bane. Allah ya suturta ka, karka tona kanka asiri. Wannan wulakanta shari'ar Allah ne, wulakanta dokar Allah ne. Daga cikin tozarta kai shine mutum Allah ya zuba mai asiri, ya yaye suturar da Ubangiji ya masa. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah yana cewa dukkan al'ummata Allah zai musu afuwa, Allah zai yafe musu, amma banda wanda suke fitowa ƙarara suna yin sabon Allah. Mai shan giya a ɓoye, mai shan wiwi a ɓoye, mai neman mata a bayyane, mai shan giya a bayyane, mai shan wiwi a bayyane, mai neman mata a bayyane, mai sata a bayyane, mai fashi da makami a bayyane, mai riƙe bindiga a fili, wanda zai zo gidan wani ya tashe shi yana da makami, almujahir ne bil ma'asiya, mai bayyana sabon Allah ne. Annabi ya ce dukkan al'ummata za mu yi musu afuwa, amma banda wanda suke bayyana sabo a fili, da 'yan mata masu bayyana tsiraici. Almujahara bil ma'asiya, sabon Allah ne kin saka hijabi, sabon Allah ne bayyana tsiraici, sabon Allah ne ya ku iyayena mata saka kaya matsatsu, sabon Allah ne fitowa biki a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a fili. Wannan almujahara bil ma'asiya kenan. Manzo Allah ya tsoratar da mu fitowa fili mu yi abinda za mu fusata Allah. Yanzu yau a garin nan wasu idan sun zo biki, billahi azimu ko arnan ƙasar nan ba za su yi barna da suke yi ba. Musulmi an ɗaura auren da kalmar shahada, an haɗa mutane, an yi salatin annabi, an tara mutanen kirki 'yan arziki, an haɗu a masallaci, amma idan yamma ta yi kaga abin da yara suke yi da abin da iyaye suke ba da miliyoyin kuɗi a kira makaɗa mawaƙa a zo a yi fasadi, 'yan mata su rinka tsiraici. Yau yara 'yan mata so suke yi a wani biki da za su nuna wa Allah su ƙazamai ne. Tsiraici, kaga yarinya musulma tana tafiya ba za ka iya daga ido ka ganta ba. Wallahi arnan sabon gari suna biki ba sa shigan da suke yi. Aina tarbiyyar islamiyya? Ina tarbiyya ta musulunci? Ina koyarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Ina kunya? Ina kamala? A garin nan wallahi akwai lokacin da billahi azimu matan aure, an yi wannan lokaci shekarun baya, akwai dattawa anan, wallahi mata ba sa fita unguwa, ba a taron biki da rana. A garin nan an yi wannan lokacin. Kun san da yaushe ake taron biki? Da magariba zuwa isha'i, zuwa bayan isha'i ake biki. Saboda me? Saboda kar su fita da rana maza su gansu.
amma dubai da al'amura suka canja. Dubai da rasar kunya ta bayyana. Yarinya karama budurwa yau za ta kwabe kayanta, almujahara bil ma'asiya, ta yi selfie, ta ɗauki hoton kanta, ta tallata, ta nuna wa duniya duk abu na fitina tana nuna shi ana gani, da ubanta a gari, da uwarta, ta kuma ɗora a status, ubanta ya gani, uwarta ta gani, ‘yan uwanta su gani, kowa ya gani, saboda ba a tsoron Allah. Wannan shine almujahara bil ma'asiya, a fito fili a yaƙi Allah, a bayyana saɓon Allah. Ya kamata musulmi ku sani cewa mu fa muna da addini, muna da ƙur'ani, muna da hadisi, muna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Ya koya mana kunya, ya koya mana mutunci, ya koya mana kamala, ya koya mana kaza. Samari maza su samu dama idan ana bukukuwa ai ta ɗiban 'yan mata ana lalata su. Wallahi akwai yaran da ba san maza ba, sai an zo ɗaukan amarya ko an zo biki ake lalata su. Akwai wanda suke tafiya da abun maye yau a ƙasar nan, maye, mutum ya fesa wa yarinya ya fidda ita daga hayyacinta saboda ya lalata ta. Duk ana wannan barkace. Muna samun fatawowi, ba zan iya irga a shekarar nan sau nawa na samu fatawa akan an yi auren wance duka bata wuce wata biyar, wata kaza ba, ciki yayi bum za ta haihu. Saboda yawanci 'yan matan wasu da ciki suke shiga gidan mijin, wani kuma baya ganewa an shiga mai da cikin, saboda an lalato ta kafin a kawo masa ita. Almujahara bil ma'asiya. Da haka ya ku yan uwana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'ummata wato masu afuwa ne, Allah zai musu afuwa insha Allah ta'ala, sai dai masu bayyana sabo. Duk abin da ka sani na bayyana sabo to ka guje shi. Shan wiwi a fili, mujahara bil ma'asiya. Yau yara matasa a anguwa akwai layin da zaka wuce gaba ɗaya kwarin wiwi zaka ji. Su waye ƴaƴan unguwa ne, wiwi din za su saya su buɗe su sha a fili, ka wuce ka gani. Wani lokacin jami'in tsaron zai zo ba sa tsoronsa, wani lokacin in lalataccen jami'in tsaro ne shi za a ba wa kuɗi cin hanci, tunda mu 'yan Najeriya mun iya cin hanci, komai ma za a iya ba da cin hanci, a ba da cin hancin a sha ƙwayar, duka gashi nan ana ta yi a fili. Riko yawo da makami, almujahara bil ma'asiya. Yanzu abin da yake faruwa, isha'i magariba tana yi a wasu layuka a garin nan, a cikin gari ba wai a wajen gari ba. Yara suke ɗaukan gariyo, yara suke ɗaukan ɗan bida, yara suke ɗaukan adda, yara suke ɗaukan wuka, yara suke ɗaukan kaza, suna bi layi ko unguwa ko gida suna kwatan waya. A zo a soka maka wuka, a karɓi wayarka da bata wuce 7,500 ba, a barka da jinyar 55,000. A zo a surkuma maka wuka a makogoro don a karɓi wayarka da bata wuce 25,000 ba. Talauci, masifa, bala'i, waya yau ita ce abin sata. Waya kamar ka zo ka ce waɗannan al'ummar kan babu ƙur'ani ne a tattare da su. Wallahi in ba mu gyara wannan sabo ba, in ba mu gyara wannan fasadi ba, za mu daɗe muna wahala, za mu shiga cikin ƙunci. Wannan shi yasa mutane suka shiga cikin halin wayyo Allah ni yasu, suna ta kiran Allah kamar Allah bai ji su ba. Yanzu shaye-shaye ya zama fili, yaro zai ɗauki ƙwaya ya sha fili, yaro zai ɗauki kaza da sauransu. A nan titin ƙofar ruwa ɗina yanzu nan in dare yayi, duk inda ƙarfe 11 12 dare yayi, zaka tarar da yaranmu sun taho suna ta mayin giya, tsohuwar giya ma burkutu da an daina sha. Shi da yake ba ƙauye ne har yanzu ita yake sha. Kaga yaro yana tsallaka titi yana faɗawa kwata, wani kwana yayi a kwatan nan ta ƙofar ruwa yana tauce akan saboda ya gama bukuwa. Wani faduwa yayi a bakin titi, ruwa ya masa shegen duka, haka ya kwana. Washe gari aka zo 'yan kasuwa aka ce giya ya sha. Suna nan barkace. Sata ta yi yawa, tsallaka gida ya yi yawa, ɗauke a masallatai. Baka isa ka zo da takalmi mai tsada masallaci ba, sai dai ka shiga da shi ciki, ko ka sa shi a gaba, ko ka bar shi a mota, saboda akwai wanda zai zo ya wanke rigarsa, ba wai sallar ya zo ba, ɗaukan takalmi ya zo. Ruku'i in mai tsawo kai, wani zai sa hannu ya zare maka wayarka. Ya ummata Muhammad, ya al'umma na Muhammadu, aina al-islam, ina musulunci, ina kunya, ina sani ya kamata. Da haka ya kamata mu ji tsoron Allah. Kwanaki mun yi huduba a garin nan,
muka yi bayani, wallahi gani akan mumbari ina muku rantsuwa, akwai gidajen rawa, gidajen kaɗe-kaɗe a garin nan da yara 'yan mata ne 'yan shekara 16-17 suke zuwa shiga, da samari matasa wanka, swimming pool wanka, yarinya budurwa za ta yi tsirara ta tsunduma cikin ruwa, namiji ya sufa ya hau gadon bayanta, su ci gaba da yin wanka a fili ana gani, su fito kuma su sha wiwi, su sha shisha. Gidajen shisha ga sunan barkace yau a garin nan. 'Yan hizba suna ta kokari amma abun ya fi karfin su. Masu kuɗi in sun samu wuri sai su bude wurin fasadi, sai mutum ya bude wurin kiɗa, wurin rawa, wurin waka. Da dare yayi yara samari matasa su rinka zuwa suna bada naira 100-200 a kunna sauti, a kunna kallo, yara su rungumi 'yan mata su rungumi maza, ai du'a garin nan du'a na yi. Kuma sai mu zo mu daga hannu muna kuka mu ce wai muna cikin wahala. Ai wahala ba mu fara ta ba idan ba mu daina saba Allah ba. Ku karanta tarihi ku ji duk al'ummar da Allah ya fushi da ita, da saban Allah ne Allah ya fushi da ita, saboda an keta dokar Allah. Kano garin musulunci ne, Kano garin Islam ne, ya kamata duk wanda ya zo Kano ya ga tarbiyya islamiyya. Amma su waye masu waɗannan gidajen? An san su, an abin nan su, wallahi hatta lokacin corona waɗannan gidajen ba a rufe su ba. Kaga dai an hana kowa yawo, billahi lazim mu cika su ake yi. Wannan mun san da wannan, kuma mun faɗa mun maimaita, amma saboda barna da goyon bayan barna, akwai waɗanda suke wakilai ne na lalata mana 'ya'ya, wakilai ne na lalata mana samari. Karamin yaro yau za gan shi a daidai sau yana rike da taba yana sha, wanda ba mu san da wannan abin ba. Karamin yaro za ga ya rike wiwi, ya iya zukar wiwi. Karamin yaro ya iya kaza. Yanzu a makarantu na primary school ake kama yara suna shan kayan maye. Wani malami ya kama yaro yana yawan bacci a makaranta, aka zo aka bincika, ashe wani lemo yake samu da ƙwaya yake haɗawa ya bubbuga ya sha. Yaron abokinsa yake faɗa, abokin zamansa, yaro ɗan firamare ya iya shan ƙwaya, yaro ɗan sakandare ya iya shan ƙwaya. Haka za mu bari a maida mana 'ya'yan ƙwaya? Ku sani cewa billahi azimu, daga cikin hanyar da za a yaƙe mu, a lalata mana tunani, a lalata mana 'ya'ya. Idan kuka bari wannan samarin aka lalata su, nan da shekara 20-30 ba za a samu wani babban mutum a cikinsu ba, don duk sun zama 'yan ƙwaya. Ba za a samu wani kasurgumin ɗan siyasa ko babban basarake ko babban ɗan kasuwa ko babban malami ko babban soja ko babban ɗan sanda ba, saboda kun bari an lalata 'ya'yanku da shaye-shaye. Harkar shaye-shaye abu ne da ya kamata da ni da kai mu haɗa ƙarfi mu yaƙi harkar shaye-shaye. A daina barin yara suna shan wiwi a cikin unguwa, a daina barin yara suna tsare mutane suna karɓan wayarsu a cikin unguwa. Kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da ake yi a garin nan wanda ya saba shari'a. Mu yanzu nan muna da tarbiyya, Hausa Fulani ne mu, muna da ɗabi'a, muna da kunya. Amma yanzu wani kamfani na sayar da wani abu na sayarwa a garin nan sai ya ɗauko mota kanta, sai a zo tsakiyar titi, sai a ɗauko ƙabilu marasa kunya sun sa ƙananan kaya a matsayi, ka ga mace tsirara ga mamanta a fili da yara samari, sai a zo a kunna kiɗa a tsakiyar titi su tsare hanya su yi ta rawa. Ana yi ko ba a yi? Almujahara bil ma'asiya. Babu ɗan sandan da zai musu magana, ba gwamnatin da za ta yi musu magana, babu wani sojan da zai musu magana, babu wani basaraken da zai musu magana. Ƙananan yaran mu sun dawo daga firamare daga sakandare sai tsaya suna kallon su. Ba a yi. Masu tallan kaza, masu sai da kaza, a ɗauki kayan sauti ƙato a jikin mota a kori kura ko kanta, ka ji kiɗa kamar zai tashi, ka ga balagaggu sun sauka suna rawa suna tallan wata riga ko wani sabulu ko wani taliya ko wani omo ko wani promo na wani abu ko wata waya ko wani kati ko wani abu. Ana koyawa mutane saban Allah a fili a gari irin na Kano. Akwai lokacin da muka gani da idanmu, wallahi gosulo suka hada mutane wucewa suna kiɗa kurum. Ba kamfanin gwamnati ba, ba kamfanin wani attajiri, kawai wani kamfani ne daga kudu suka zo suka bude, saboda sun rena mu, sun rena mana tarbiyya. Wanda mu yanzu nan a kudu mun sani akwai gurin da wallahi har yanzu ba su bari a masallaci, har yanzu akwai inda baka isa ka fito kai sallah ba. Wallahi tallahi ku bincika ku gani. Amma mu za su zo su lalata mana tarbiyya, su koya wa 'ya'yanmu fasadi, su koya wa 'ya'yanmu tsiya, a koya musu kaɗe-kaɗe da raye-raye. Wallahi wannan duk wajibi ne mu yi ƙoƙari mu kori munkari, yaɗa zina. Mata yau masu ciki bila adadin ga sunan 'yan mata. Wai yau in ka zo za ka yi aure a garin nan sai an je an yi test, saboda zai iya yiwa yanin da za ka aura ba kai kaɗai ta sani ba, ta san wasu, sai an je an gwada. Zina yau ta zama ruwan dare, zinan yara 'yan mata,
zinan samari matasa, zinan matan aure, abin da yafi komai ciwo kaga matar aure tana da wanda suke zuwa suna keɓanta da shi idan mijinta baya nan. Wani yake cewa malam mai gidana matafiyi ne, yakan tafiya bar iyalinsa sati ɗaya sati biyu wata ɗaya, wallahi tallahi yana tafiya akwai wanda yake zuwa a gidan yake kwana. Yace wallahi malam wani lokacin za ta ɗauki mota a kai ta kwana a gidan wani, ta bar yayanta zai kwana a gidan wani. Wannan ba a magana zinar matan aure, saboda ba ganewa ake ba. Da yawa daga cikin mutane akwai wanda ake kawo masa 'ya'yan da ba nasa ba gidansa, ya ciyar da su, ya shayar da su, ya kai su makaranta, ya kai su jami'a, kuma wallahi ba 'ya'yansa bane, saboda ya auri mace mufsida, mace mabarnaciya, mace mazinaciya. Kowa ya sa ido akan iyalinsa, kowa ya sa ido akan matarsa. Magana mutum ya bar wa mace yanci ta yi abin da ta ga dama, ta je inda ta ga dama a irin wannan zamani da yake cike da mutanen banza marasa tsoron Allah, masu burin su keta maka iyalinka, wallahi kuskure ne. Wani yace malam ko unguwa matata zan je, za ta je ni nake kai ta, in za ta je wani gari ni nake raka ta. Yace me ya faru? Ai na kama ne a wayarta tana hira da maza, ana neman ta da yawa. To kaga da yawa akwai waɗanda ba su san ma wannan labarin ba. Mu yi kokari mu gyara. Kar kai maganar luwaɗi. Yau luwaɗi ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Wane yana yi, wane ma yana yi. Namiji ya nemi namiji, wanda annabi ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, da wanda yayi da wanda aka yi da shi a kashe su gaba daya. Hukuncin luwaɗi kenan, mummunan zunubi, babban laifi da saban Allah. Amma yau ya zama ruwan dare. Ba dole mu samu tsada ba, ba dole mu samu tashin hankali ba, ba dole a zo a ta sace mu ba, ba dole a zo a ta kashe mu ba, ba dole mu kasa samun nutsuwa ba. Ko ina ana jin daɗi ban da mu, ko ina da kwanciyar hankali ban da mu, saboda saban Allah ya yi yawa, fasadi ya yi yawa, barna ta yi yawa. Da haka ya kamata mu ji tsoron Allah, mu gyara alakar mu da Allah. Ga neman mata su nemi yan uwansu mata, almujahara bil ma'siya. Yanzu mace daya sai ta ce maka tana da mata 5 6 7 8 20. Mace daya yanzu yan mata kanana sai ga babbar mace ta aure su. Abun mamaki, kana zaune sai kaga babbar mace ta aure yarinya karama, kamar ya ta aure ta, ta mai da ita ce mijinta, ita ce matarta, duk matarta. Duk abin da ake da na mace da namiji yake mace, mace ma tana iya wa yar uwarta mace. Wata ta gaya wa wata yar uwarta, ya ce a gare ta, tace kina bata lokaci ki zo ki aure, ga hanyar samun kuɗi, ki je ki bada kanki ga yan uwanki mata, ba tare da kin dau ciki ba, ba tare da kin yi wahala aure ba, ba tare da kin yi kaza ba. Yau mace ta nemi yar uwarta musahaka kenan, ya zama ruwan dare. Namiji ya nemi dan uwansa, ya zama ruwan dare. Ina za mu tafi? Fa aina tadhhabun? Ina za mu je? To wannan shi ke kawo mana wahala. Shi yasa ku ga muke cikin kunci. Ka samu kuɗi amma ba su da albarka, ka samu aiki amma ba albarka, ka kwanta gida ba kwanciyar hankali, ka gina babban gida dole sai ka nemo mai gadi, in za ka tafi sai ka yi kaza, in za ka je gari kaza sai ka yi addu'a. A zo a ta sace mu kamar yadda ake sace 'ya'yan awaki, a ta ɗauke mu kamar yadda ake ɗiban agwagi, kuma an kasa samun wa zai gyara. Kuma ɗan uwanka ne ɗan adam yake maka wannan, ba mala'ika ba. Allah muka sabawa, fushi Allah ya yi da mu. Da haka sai mun dawo mun gyara alakar mu da Ubangiji. Wani ikon Allah sai ga wasu ba musulmin ba Allah ya ba su hutu, amma kai musulmin Allah ya jarrabe ka, kana cikin fitina, kana cikin tashin hankali. Ya ku yan uwana, wannan huduba tana magana ne akan hadarin yada sabo, hadarin bayyana sabo, hadarin shiga daki a buya a saba Allah. Dan haka mai saban Allah, mai keta dokar Allah, da manyan mu da kananan nan, mu ji tsoron Allah, mu kulla alaka da Ubangiji, mu tuba zuwa ga Allah. Ga wannan yanayi da muke ciki, mu nemi afuwar Ubangiji. Ga wannan yanayi da muke ciki, tsadar al'amura, kunci na rayuwa, matsi, tsoro, wahala, abin da yake na haram ne ya fito fili, abin da gwamnati ta haramta ya fito fili, a zahiri ake a ɗauki hoto a yi shi, kuma gwamnatin bata isa ta hana ba, saboda corruption ya yi yawa, barna ta yi yawa, fasadi ya yi yawa. Muna roƙon Allah ya yafe mana, Allah sa mu cika da imani, Allah sa aljanna makomar mu. Akwai dan uwa cikin limaman wannan masallaci da shi ma Allah ya jarabe shi, an kama dan uwansa cikin masu kama mutane. Muna fatan waɗannan mutane Allah shiryar da su, Allah ya ganar da su, in ba masu ganewa bane Allah raba mu da sharrin su. Shi kuma wannan bawan Allah bayyana shi.
Allah ya bayyana shi ba shi kadai ba, duk musulmin da yake hannun waɗannan mutane ubangiji dan girman zatinka da ɗaukakarka ka kubutar da su, kuma mu ma ka tsare mu a duk inda muke, ka tsare mu a gidajenmu, ka tsare mu a masallatanmu, ka tsare mu a kasuwanninmu, ka tsare mu a ko ina muke. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya ubangiji ka kwantar mana da hankali, Allah ka raba mu da tashin hankali, ka raba mu da masifa, ka raba mu da fatara, ka raba mu da talauci. Ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya Allah wannan gari namu na Kano ka sa masa albarka. Allah ka kwantar mana da hankali, duk wanda suke nufin kawo mana masifa a wannan gari Allah ka ba su nasara. Ya ubangiji kada ka ba su iko. Allah ka dada tsare mana zaman lafiya a wannan gari da sauran garurukan mu a Najeriya gaba daya, da ma Afirka gaba daya, da ma duniya gaba daya. Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka, masu tausayin mu, masu jin kai. Ya Allah ka ba mu zabi daga gare ka ba zabin mu ba. Allah ka ba mu zabi daga gare ka ba zabin mu ba. Ubangiji Allah ka yafe mana kurakuran mu. Allah ka ba mu damana mai albarka. Allah ka sa mu cika da imani. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin. Marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya. Duk wanda ba da lafiya a wurin nan Allah ka warkar da shi. Ya Allah ka yaye cututtuka a tattare da mu. Masu lafiyan Allah ka ƙara musu lafiya. Waɗanda suke da mulki da sarauta Allah ka tsare musu mulkin sarautar su. Ka ba su ikon yin adalci da inganta rayuwar talakawansu. Ubangiji waɗanda suke 'yan siyasa a cikin mu masu neman kujeru nan gaba Allah ka ba su nasara. Allah ka ba su ikon taimakon al'ummar su. Ya ubangiji ka taimaki ɗaliban mu kame da su jami'a karatu. Allah ka taimaki ɗaliban mu kame da su jami'a karatu. Allah ka taimaki ɗaliban mu kame da su jami'a karatu. Ubangiji Allah ka sa mu cika da imani. Allahumma izzil islam wal muslimina wa adhil ash-shirka wal mushrikina wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.